علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہم تختی نمبر 11 پر پہنچ گئے۔ 10 تختیاں ہم نے ہماری مکمل کر لی ہے، تو ہم یہاں پر تختی نمبر 11 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ کچھ قواعد کے بارے میں بتاتی ہوں، جیسے حروف حلقی اور اظہار حلقی کا قاعدہ، اور حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف کے بارے میں یہاں سمجھاتی ہوں۔ تو ہم سب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین کب غنہ ہوتے ہیں، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو قواعد اس میں بتائے جائیں گے، اور راء ساکنہ کب موٹی پڑھی جاتی ہے، یعنی راء کے اوپر ساکن ہو اور راء کو کب موٹی پڑھتے ہیں اگر راء کے اوپر ساکن ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ پہلے آپ کو حروف مستعلیہ سمجھاتی ہوں۔ حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف، یعنی تختی نمبر 1 میں جو حروف تہجی ہے، اس میں سے کچھ ہر حروف کا ایک ایک اپنے نام ہے، یعنی کہ حروف مستعلیہ، جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ حروف مقطعات، اس میں نے آپ لوگ کو اس میں سمجھایا تھا قلقلہ والے حروف قلقلہ، قاف قا با جیم دال۔ اسی طرح ان حروف کے علاوہ حروف مستعلیہ بھی ہوتے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ حروف مستعلیہ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں۔ کون کون سے؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان کا مجموعہ یہ ہے خص، ضغ، قیض، یعنی یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے پڑھتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر آ، تا زبر تا، تا، آگے وقف آ۔ اچھا، اب یہاں سوچ رہی ہوں میں نے یہاں پہ اب نون ساکن کی آواز اپنی ناک میں کیوں لے کے گئی، تو یہ قاعدہ ہے، یعنی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے حرف تا آ جائے۔ میں آپ کو حروف اخفا کے 15 حروف اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حروف اخفا کے 15 حروف کون کون سے ہیں۔ جیسے اس میں حروف اخفا کے 15 حروفوں میں آتا ہے تا۔ ٹھیک ہے، یہ حروف اخفا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین۔ تنوین تو آپ کو میں نے سمجھایا، تنوین کون سے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، یہ تنوین کہلاتے ہیں نا۔ تختی نمبر 5 جو ہم نے پڑھی تھی وہ تنوین کی تھی، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا، یعنی حرف کی جو نون ساکن ہے یا تنوین ہے اس کی آواز ہماری ناک میں جائے گی۔ ہم اس کو پورا حرف نہیں پڑھیں گے، انتا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے آتا، یعنی نون کی آواز کو ہم نون غنہ میں بدل دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے حمزہ نون زبر آ، تا زبر تا، آتا، آگے وقف آت۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، آگے وقف اہد۔ ہم باعین زبر باع، دال پیش دو، باعدو، آگے وقف بعد۔ یہاں پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے دال آ رہا ہے۔ باطا زبر بط، شین زبر شا، بطشا، آگے وقف بطش۔ سین عین زبر ساع، یا زبر یا، ساعیا، آگے وقف ساع۔ اچھا، یہاں پہ آپ اس کو ساعی کر کے نہیں پڑھیں گے، اس کو یہ جو زبر ہے یا کو ساکن ضرور کریں گے، لیکن اس کی آواز کو ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ وقف کی صورت میں یا کی آواز کو ہم ظاہر نہیں کریں گے، صرف اپنے ہونٹوں سے حرکت کو کریں گے، ساع۔ ٹھیک ہے، کاف نون پیش کوں، تا پیش تو، کوں تو، آگے وقف کون۔
यहाँ पर भी इख्फा का कायदा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफों में से हर्फ ता आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा। लाम सीन ज़बर लस, ता ज़बर ता, लस्ता, आगे वक़फ़ लस। क़ाफ़ क़ा पेश क़ुग़, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क़ुग़ आ, नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन, आगे वक़फ़ क़ुरआन। अच्छा, रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो रॉ को मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है। बारा ज़बर बग, दाल दो ज़बर धन, बगदन, आगे वक़फ़ बरदा। मीम गा ज़ेर मिर, या ज़बर या, मिर या, ता दो ज़ेर तिन, मिर या तिन, आगे वक़फ़ मिर या। यहाँ पे रॉ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर असली है, यानी ये ज़ेर असली है। इसे कहते हैं ज़ेर, ज़ेर की खड़ी हरकत भी कहलाती है और इसे कहते हैं ज़ेर असली, ठीक है। हमज़ा रॉ ज़ेर इर, जीम ऐन ज़ेर जी, इर जी, आगे वक़फ़ इर जी। लाम सीन ज़बर लस, ता सॉरी हमज़ा गा ज़ेर इर, बा ज़बर बा, इर बा, ता ज़ेर ती, इर बती, आगे वक़फ़ इर बा। मीम साद ज़ेर मिस, रॉ ज़बर रा, मिस रा, आगे वक़फ़ मिस्र। क़ाफ़ क़ा ज़ेर क़िक़, रा ज़ेर री, क़िक़री, आगे वक़फ़ क़िक़र। क़ाफ़ रा ज़ेर क़िर, ता क़ा अलिफ ज़बर क़ा, क़िरक़ा, सीन दो ज़ेर सिन, क़िरक़ासिन, आगे वक़फ़ क़िरक़ास। मीम रा ज़ेर मिर, साद अलिफ ज़बर सा, मिरसा, दाल दो ज़ेर दिन, मिरसादिन, आगे वक़फ़ मिरसाद। फा रा ज़ेर फिर, क़ाफ़ ज़बर क़ा, फ़िरक़ा, ता दो ज़ेर तिन, फ़िरक़तिन, आगे वक़फ़ फ़िरक़ा। मीम ज़बर मा, नून रा ज़ेर निर, मनिर, ता ज़बर ता, मनिरता, ज़ाद खड़ा ज़बर ज़ा, मनिरता ज़ा, आगे वक़फ़ मनिरता ज़ा। खड़ा ज़बर वक़्फ़ और वसल दोनों में एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाता है, इसीलिए हम इसको मनिरता ज़ा, खड़ा ज़बर को हम साकिन नहीं कर सकते क्योंकि खड़ा ज़बर वक़्फ़ की सूरत और वसल की सूरत दोनों में एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाता है। हमज़ा रा ज़ेर इर, हामीम ज़बर हम, इरहम, आगे वक़फ़ इरहम। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी क्योंकि इसमें हुरूफ़ मुस्तअलिया और इख्फ़ा का कायदे के बारे में समझाया गया है कि हुरूफ़ मुस्तअलिया 7 हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। ख़ा, साद, ज़ाद, गैन, ता, क़ाफ़, ज़ा, इन सातों हुरूफ़ का मजमुआ है ख़ुस्क़ा, ज़र्क़, क़िर। और इख्फ़ा का कायदा ये है कि नून साकिन या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हुरूफ़ों में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होगा। मैं हुरूफ़ इख्फ़ा के जो हुरूफ़ हैं मैं आपको कल अपने अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हुरूफ़ कौन कौन से हैं जो और नून साकिन या तनवीन के बाद अगर वो हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हुरूफ़ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख्फ़ा का कायदा होगा। तो जैसे यहाँ पे ता है, ता हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हुरूफ़ों में आता है, तो नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हुरूफ़ों में से हर्फ ता है तो वहाँ पर हम ता इख्फ़ा का कायदा करेंगे। रॉ साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले ज़ेर असली आ जाए, इसको ज़ेर असली भी कहते हैं, तो रॉ मोटी पढ़ी तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है, ठीक है। आपको उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। तो प्लीज़ मज़ीद कायदे को सीखने के लिए, मज़ीद तख्ती को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।